रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि RBI इस वड्डे बैंक वालों हुण एक वड्डा फैसला लिया है ते इस वड्डे फैसले की वड्डी चर्चा इस करके है कि इस बैंक दीयां अजिहियां वड्डियां हदायतां होईयां ने बैंकां ते वित्ती अदारियां नूं एक दिन दा प्रति दिन मतलब कि 5000 रुपये प्रति दिन जुर्माना ठोकिया जाएगा। ये जुर्माना की है? अजिहियां हदायतां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नूं क्यों करनियां पईयां? इस उत्ते गलबात करांगे। गलबात लई साडे नाल जुड़े ने उगे लेखक ते सियासी माहर डॉक्टर भगवंत सिंह जी। सो सब तो पहला डॉक्टर साहब तुहाडा वेलकम, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया भिंडर साहब। डॉक्टर साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है वित्तीय अदारियां नूं ते होर जिहड़े बैंक ने कि जे तुसीं बाज ना आए तां एक दिन दा 5000 रुपये जुर्माना तुहाडे तो वसूलिया जाएगा। ये जुर्माना क्यों वसूलिया जाएगा? RBI बैंक नूं अजिही की नौबत आ गई कि अजिहा वड्डा सख्त फैसला लेना? असल दे विच जुर्माने अक्सर हुंदी है, सरकारां भी करदियां, वित्ती अदारे भी करते हैं, प्राइवेट भी पद्धर उत्ते जुर्माने होंदे रहिंदे है हर लिहाज उत्ते, परंतु एक दिन का 5000 रुपये जुर्माना ये अपने आप दे विच एक वड्डा अंकड़ा है ते वड्डे पद्धर उत्ते हैरान करने वाला भी है। डॉक्टर साहब बोलियो कि यह वड्डा फैसला है की है जी? डॉक्टर साहब भिंडर साहब, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिहड़े कि भारत दी सारे बैंकों के उपर एक वड्डी संस्था है जिहने नोट भी छापी है ते इहदियां हदायतां लागू होंदियां ने सारी बैंकिंग प्रणाली के उपर। ये फैसला ये लिया गया है कि जिहड़े वित्तीय इदारे और बैंक लोन दिंदे ने, लोन लैंदे आ व्यक्ति उहदे लई ओह शर्तां पूरीआं करदे ने, अपने डॉकूमेंट बैंक पास गिरवी रखदे ने कि अपनी रजिस्ट्रियां दिंदे ने ते बैंकिंग मतलब डॉक्टर साहब के आम लोग आम करजदार जदों बैंकों तो जां होर फाइनेंस अदारे वित्तीय अदारियां तो करजा लैंदे है, करजदार बनते हैं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ है डॉक्टर साहब ये सारा मामला? हाँ जी हाँ जी भिंडर साहब, इस नाल भी कंपनियां जां व्यक्ति निजी या जिस तरह समूहक तौर ते जो भी लोन लिया जाता ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ बैंकों ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ किस्तां भरनियां होंदियां ने। जदों बैंक का लोन खत्म हो गया तां ये हदायत ये की गई है ते बैंक नूं तुरंत उन्हां दे जिहड़े दस्तावेज ने, जिहड़े कागज पत्तर ने, उन्हां नूं वापस करने होणगे कर्जदार नूं। कई बार ये भी देखण दे विच आया ते लंबा समा उन्हां दे कागज पत्तर, उन्हां दे दस्तावेज वापस नहीं कीते जांदे। हुण बैंक ने हदायत कीती है कि निश्चित मिति तो बाद जेकर इस तरह दा हुंदा है तां उन्हां नूं प्रति दिन 5000 रुपया जुर्माना लाया जाया करूगा बैंक नूं जां उस वित्ती संस्था नूं। इहदे विच ये भी सगों एक होर सहूलत दित्ती गई है। RBI ने ये भी हिदायत की है जे किसी व्यक्ति का बैंक दे संबंधी इस संबंधा दा कोई दस्तावेज गुम जांदा तां बैंकां जां वित्ती इदारे ਉਹਦੇ दस्तावेज ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, परंतु कुछ पालना नहीं हुई थे। इस करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नूं बड़ी सख्त फैसला लेना पिया तां जो बैंकिंग प्रणाली नूं मजबूत किया जा सके। इहदे नाल ही ये भी एक फैसला लिया गया है कि बैंकों दे विच जिहड़े सुधार, जिस तरह के कर्जा लिया ते उस कर्जे नूं वापस करने लई लोन फिर होर शुरू कर दिंदे सी, उस प्रथा नूं बंद करन दे लई भी ये कहा गया है कि उस प्रथा दे विच भी ध्यान दिता जावे, बजाए कि बंदे नूं कर्जदार ही रखना है ते इस संबंधी भी सुधार करन दी हदायतां जारी कीतियां ने। जी भिंडर साहब, मतलब कि डॉक्टर साहब 5000 रुपया ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਾ ਦੇਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਗੈਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 5000 ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मतलब कि इस तो पहला डॉक्टर साहब ये उल्टी कहानी सी, उल्टी गल सी कि बल्कि जिहड़े बैंक ते कंपनियां खास करके वित्ती कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, वो अपने कर्जदारां उत्ते जुर्माना थोपदियां सी कि तुसीं कागजात लैण च देरी हो गई है, तुसीं प्रति महीना या प्रति छमाही तुहानूं इन्ना जुर्माना लाया जा रहा। ਤੇ ਹੁਣ RBI बैंक ने ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਉਹ ਮੰਨਫੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ RBI ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਖੈਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2023 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ RBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਆਖਰ RBI ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ RBI ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਗਈ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਬੈਂਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ, ਤਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁੰਮਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਗਈ ਤੇ RBI ਪਾਸ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਜੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ, ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ, ਵਿੱਤ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨੇ, ਵਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਖੈਰ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, G20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ परिस्थितियां ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਦ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ परिस्थितियां ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ RBI ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ, ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ RBI ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ G20 ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ RBI ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ RBI ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਆਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਜੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਚੈਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ।